completed the vaccines on the particular age. Now adulthood immunization also we have completed. Reaction to a vaccine. In that first local reaction, tenderness, erythema, swelling at the injection site, low grade fever, behavioral changes such as drowsiness, unusual crying, or decreased appetite. Okay, these are the minimal changes or reaction to the vaccines pediatrics faces. Minimizing a local reaction. Select a needle of the adequate length to deposit vaccine deep into the muscles or subcutaneous mass. બરાબર એ muscles સુધી જવી જ જોઈએ. Okay, if the IM injection we are giving it in sub-Q, okay, so that is it will be more painful. Inject into the appropriate recommended site. Assess for the any type of anaphylactic reaction. Individuals are monitored for the 15 to 30 minutes after vaccine administration for a reaction. બરાબર આને યાદ રાખજો 15 to 30 minutes or up to 30 minutes. Goals of the treatment are to secure and protect the airway, restore adequate circulation, and prevent further exposure to the antigen. For a mild reaction, જો mild reaction હોય ત્યારે no evidence of respiratory distress or cardiovascular compromise, a subcutaneous injection of an antihistamine such as diphenylhydramine and epinephrine may be administered. For a moderate or a severe distress, establish an airway, provide a cardiopulmonary resuscitation if the child is not breathing, elevate the head, administer epinephrine, fluids and vasopressors as prescribed, monitor vital signs and monitor urine output. If there is any type of severe distress you find in the baby. Now, developmental characteristics in the infant. Physical. Height increased by 1 inch per month in the first 6 months, and by 1 year the length has increased by the 50%. બરાબર સમજ્યા? Like 50% at birth 50 centimeter છે બેબીની length. બરાબર ન્યૂબોર્નની length કેટલી હોય normal 47 to 50 centimeter. 50 centimeter આપણે રાખીએ બરાબર. તો 1 year કેટલી એની length થશે, height થશે. ન્યૂબોર્નની length measure થાય કારણ કે આપણે એને સુડાયેલું રાખીને measure કરીએ છીએ. Later on we are measuring the height. આપણે standing position માં રાખીને measure કરીએ છીએ ત્યારે. તો it will be 75 centimeters. Okay, 75, 74, 76. Our answer ચાલે at 1 year of age. Okay, and up to first 6 month 1 inch in height increase every month. Weight is doubled by the 5 to 6 month. That also we have already learned. 6 month a double and a triple by 12 months. Give the baby 2 kg, then 4 kg at 6 months and 6 kg at 12 months. Okay, triple થશે બરાબર. 8 kg નહીં થઈ જાય કે 4 4 દુ 8 કરીને. Okay, at birth head circumference is 33 to 35, approximately 2 to 3 centimeters more than chest circumference. દરેકે દરેક પોઈન્ટ યાદ રાખજો. ઓકે, ચેસ્ટ circumference 2 સેન્ટીમીટર યા તો 3 સેન્ટીમીટર હેડ circumference હંમેશા વધારે રહે. લાઈક 30 છે તો 32 રહે, પછી 31 છે તો અહીંયા 34 રહેશે હેડ circumference. ઓકે, પણ the approximate ratio will be 2 centimeter or 3 centimeter more. By 1 to 2 year of age, head circumference and chest circumference are equal. Okay, at 1 year of age, head circumference and chest circumference get equal. Anterior fontanelle soft and flat in a normal infant close by the 18 months of age. 18 months શું થશે? Anterior fontanelle close થશે. Posterior fontanelle soft and flat in a normal infant close by the 4 month of age. અહીંયા આપણે શું લર્ન કરીએ છીએ? 2 month ક્લોઝ થાય છે એવું લર્ન કરીએ છીએ. ઓકે,
1.5 month or 2 month. Here you are going to learn 4 month. Posterior 4 મહિને યાદ રાખજો અને anterior 18 month. એ તો આપણે પણ અહીંયા એવું જ છે 1.5 વર્ષે એવું કહીએ છીએ તો 18 month. ઓકે, ફરી એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. લેન્થ કેટલી હોય એટ બર્થ 50 સેન્ટીમીટર હોય, 1 યરે કેટલી થઈ જશે 75 સેન્ટીમીટર, બરાબર. 50% ઇન્ક્રીઝ થશે બર્થ વખતે જે લેન્થ હોય એના કરતા, અને 1 inch per month it will increase up to 6 months. એના પછી આવ્યું weight double અને weight triple. એના પછી hair circumference is always 2 or 3 centimeter more than a chest circumference. ના પછી આવ્યું fontanelles. So two fontanelles છે. We have already learned anterior and posterior. Anterior closed at 18 month and posterior closed at 4 month. બરાબર, યાદ રાખજો 4 month. The first primary teeth to erupt at the lower central incisional at approximately 6 to 10 months of age. આપણે અહીંયા એવું જ યાદ રાખવાનું 6 month. 6 month થી primary teeth આવશે અને 6 year થી permanent teeth આવવાનું ચાલુ થશે, બરાબર. 6 to 12 years થાય ને બેબી, 6 વર્ષથી 12 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીમાં બધા જ પ્રાઇમરી ટીથ છે એ બધા રિપ્લેસ થઈ જશે પરમેનન્ટ ટીથ સાથે, બરાબર. 12 વર્ષે બધા પરમેનન્ટ ટીથ હોય. તો પહેલું કયું છે પ્રાઇમરી ટીથ? લોઅર સેન્ટ્રલ ઇન્સિઝનલ, બરાબર. કેમ એવું થાય? કારણ કે એનો લો છે કેફેલોકોર્ડલ લો અને પ્રોક્સિમો ડિસ્ટલ લો, બરાબર. નીચેની સાઈડ અમ્બેલિકસ નીચે નિયરર પોર્શન કયું? તો લોઅર જો, બરાબર. હવે બંને પેરીફરીમાં વચ્ચેનું પોર્શન કયું? તો સેન્ટ્રલ ઇન્સિઝનલ. એટલા માટે લોઅર સેન્ટ્રલ ઇન્સિઝનલ ફર્સ્ટ આવે. ક્લિયર ને? ફર્સ્ટ ટીથ ઇરપ that is a lower central incision, નીચેની સાઈડનું સેન્ટ્રલ ટીથ, at approximate 6 months of age. Children at a risk for a development of a dental caries should see a dentist at the 6 months after the first tooth erupts and by 1 year of age. બરાબર, 6 મહિના પછી અને લાઈક 6 મહિના પછી નહીં તો 1 year એ ચેક કરાવવાનું, બરાબર. 6 મહિને પહેલો આવશે ટીથ, બરાબર, સેન્ટ્રલ લોઅર સેન્ટ્રલ ઇન્સિઝનર. એના પછી એમ કે છે ટીથ ઇરપ થયા પછીના 6 મહિને કરાવવાનું, એટલે 1 year એનું ડેન્ટલ ચેકઅપ કરાવવાનું. Sleep pattern vary among the infants. In general, 3 to 4 months of age, most infants have developed a nocturnal pattern of sleep that lasts for the 9 to 11 hours. બરાબર. 4 મહિનાનું થાય ને પછી તો રાતના સૂતું થઈ જાય. સ્ટાર્ટિંગમાં સવારે ઊંઘે તો રાતે જાગે એ બધું ચાલતું હોય, પણ પછી 3 month 4 month પછી બેબી આપણા લોકોની જેમ નાઇટમાં સૂતું થઈ જાય. વાઇટલ સાયન્સ છે, એના પછી ન્યુટ્રિશન છે. The infant may breastfeed, chest feed or bottle feed with iron fortified formula depending on the parent's choice. However, breast milk is the preferred form of a nutrition for all infants, especially during the first 6 months. જેમ અહીંયા છે એવી રીતે breastfeeding ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરીશું. વાઇટલ સાઇન્સ જોઈએ તો ટેમ્પરેચર 96.8 or 99 ડિગ્રી, બરાબર. 98.6 એટલે કે 99 ડિગ્રી સુધી ચાલે, નોર્મલ છે. અને આગળ 96 જેવું, પછી એનથી ઓછું થાય તો ઇટ્સ કોલ્ડ હાઇપોથર્મિયા. અપાઇકલ હાર્ટ રેટ 120 to 160 beats per minute. બરાબર, આ બધું યાદ જ રાખવાનું છે, આ બધું બાય હાર્ટ કરવાનું છે, બરાબર. નોર્મલ પેરામીટર્સ તમને ખબર હોવી જોઈએ. રેસ્પિરેશન 30 to 60, એટલે એવી રીતે નહીં પૂછે કે ન્યૂબોર્નના રેસ્પિરેશન કેટલા છે, પણ તમને એવું લખેલું હોય કે 70 respiration, now what you will do, તો તમને એવું તો આઈડિયા આવી જવું જોઈએ 70 મીન્સ અબનોર્મલ છે, બરાબર. બ્લડ પ્રેશર 80 to 90 સિસ્ટોલિક, 40 to 50 ડાયસ્ટોલિક, એટલે એમ જ વિચારવાનું 80/40. Now 1 year old infant હોય તો ટેમ્પરેચર જો નિયર ટુ નોર્મલ થવા લાગ્યું, 97 99 અપાઇકલ છે
90 to 130 beats per minute. Respiration છે that is adult જેવા થવા લાગે છે 20 to 40 breaths per minute and blood pressure છે તો 90 by 56 or 90 by 50 જેવું. Okay, now in nutrition, exclusive breastfeed, chest feed infant and the infants ingesting less than 1000 ml of vitamin D fortified formula. Or a milk per day should receive a vitamin D supplement 400 IU, starting in the first few days of life to prevent rickets and vitamin D deficiency. અહીંયા પણ આપણે એવું જ કરીએ છીએ. ન્યૂબોર્ન થાય, બોર્ન થાય તો એના વિટામિન ડી સપ્લિમેન્ટ એવું કહી દે 1 year સુધી ડ્રોપ્સ આપવાની. Iron stored from the birth are depleted by the 4 months. જો 4 monthની એજ સુધી છે ને બેબીમાં મધરનું આયન હોય. ક્લિયર? 4 monthની એજ સુધી બેબીમાં મધરનું આયન હોય. પણ પછી નવું આયન એને મળી નથી રહ્યું તો there is a more chance to develop iron deficiency after 4 months. Okay, 4 months of age. If the infant is being breastfed only, iron supplementation usually with a liquid iron supplement is needed. બરાબર બ્રેસ્ટફીડમાં આયન મળશે નહીં. Premature babies are at a higher risk for the iron deficiency due to smaller iron stored and often need additional supplementation, and infant should be screened at a 12 months of age for the iron deficiency. પ્રીમેચ્યોરમાં શું થશે આયર્ન સ્ટોર એટલો થશે નહીં જેટલો ટર્મ બેબીનો હશે તો એન્ડ ધેર ઇઝ અ મોર રિસ્ક ટુ ડેવલપ આયર્ન ડેફિશિયન્સી ઇઝીલી સો મોર કેરફુલ રિગાર્ડિંગ ધેમ અને એડિશનલ આયર્ન સપ્લિમેન્ટ આપવાનું છે બ્રેસ્ટફીડમાં ક્યારેય આયર્ન સપ્લિમેન્ટ મળે નહીં હોલ મિલ્ક લો ફેટ મિલ્ક સ્કીમ મિલ્ક અધર એનિમલ મિલ્ક એન્ડ ઇમિટેશન મિલ્ક બરાબર ફોર્મ્યુલા ફીડ should not be given to infant as a primary source of nutrition because these food sources lack of necessary component needed for the growth and have a limited digestibility. બરાબર ડાયજેશનમાં પણ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે ડાયરિયા પણ થઈ શકે. If introduced cow's milk should not be given to infant until 12 months of age. અંડરલાઈન કરી દેજો. કાઉઝ મિલ્ક નથી આપવાનું અહીંયા પણ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ અમૂલ શક્તિ આપો પણ કારણ કે પેસ્ચ્યુરાઇઝ છે બરાબર કોઈની જોડે ગાયનું દૂધ પીવડાવવું મારા છોકરાને એવું બધું વિચારતા હોય છે બધા પણ એવું કરવું નહીં ટીલ 1 year of age. Fluoride supplementation may be needed at about 6 months of age. આની જોડે જ અપ્રોક્સ depending on the infant's intake of the fluoridated tap water. Solid food, strained, puree, finely mashed potato, banana એવું બધું પ્યુરીની અંદર રાબ છે સેમી સોલિડ જેવું સ્ટ્રેઇનમાં તો બહુ જ લિક્વિડ છે તો એ સ્ટાર્ટિંગમાં સ્ટાર્ટ કરવા માટે are introduced at about 5 to 6 months of age when the baby is able to sit. બરાબર 6 મહિને દાંત પણ આવે 6 મહિના પછી બ્રેસ્ટ ફીડિંગ આપણે સ્ટોપ કરીને બીજું વીનિંગ સ્ટાર્ટ કરાવીએ છીએ અને 6 મહિને બેબી બેસી શકે. Sit with support or sit without support દરેકનું થોડું ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ 1 or 2 month આગું પાછું હોય પણ એવું તમે ના કહી શકો કે 9 monthે બેબી બેસતું થયું તો ઇટ ઇઝ ડેવલપમેન્ટલ ડીલે. ક્લિયર થયું ને 6 મહિને દાંત પણ આવી જાય છે એટલે બેબી ખાઈ શકે છે સુવડાઈ રાખીને ખવડાવવાની જરૂર નથી બેબી બેસી શકે છે નાઉ ધ સ્પાઇન ઇઝ વેલ ડેવલપ એ પહેલા આપણે એને આવી રીતે ઊભા મીન્સ બેસાડવાનું ટ્રાય કરવાનું નહીં. 5 to 6 months of age. Introduce solid food once at a time, usually at the interval of the 4 to 5 days to identify the food allergen. એવું કહેવા માંગે છે કે હું જો બનાના આપીશ ને તો બનાના 5 days સુધી હું બનાના જ આપીશ પછી એની જોડે બીજું કશું મિક્સ નહીં કરું
નહીં તો મને ખબર નહીં પડે એગની એલર્જીથી થયું કે બનાનાની એલર્જીથી થયું, બરાબર. સો વન્સ યુ હેવ એન્ટર્ડ introduce any type of new food, then give it for the 4 to 5 days. અને બચ્ચાઓને એવું ના હોય એક ટાઈમે આ જોઈએ તો બીજા ટાઈમે આ જોઈએ, ત્રીજા ટાઈમે આ જોઈએ, એવું કરવા જાવ તો શું થાય? Baby cannot get familiar with the food taste, texture and don't have a trust on the food item. તો એને મજા જ ના આવે કે ભાઈ આ ખાવાની વસ્તુ છે કે નથી ખાવાની વસ્તુ. એટલે જ્યારે એકવાર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો પછી એને કન્ટિન્યુ રાખવાનું. Sequence of the introduction of the solid food varies depending on the pediatrician preference and usually is as below as follow: iron fortified rice, cereal, vegetables, fruits, then meat. બરાબર. સિરિયલ્સ આપવાના પહેલા પછી ધીમે ધીમે રાઈસ છે, સિરિયલ છે, પછી વેજીટેબલ્સ, પછી સાઇટ્રસ ફ્રૂટ. બનાના જેવું આપી દેવાય, પોટેટો જેવું આપી દેવાય, પણ સાઇટ્રસ ફ્રૂટ છે તો એની એલર્જી થઈ શકે છે. અને મીટ છે તો એની પણ એલર્જી થઈ શકે છે, એગ છે તો એની પણ એલર્જી થઈ શકે છે. Now, at 12 months of age, eggs can be given. બરાબર, 12 મહિને 1 year નું થાય પછી એક્ઝામ. Introduce egg white in a small quantities to detect an allergy. બરાબર, કઈ રીતે આપીશું? પહેલા એગ white છે એ આપીશું સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં, તો આપણને આઈડેન્ટિફાય થાય કે બેબીને એગ્સની એલર્જી છે કે નહીં. ચીઝ may be used as a substitute for the meat. Avoid solid food that place the infant at a risk for a choking. બરાબર, એવા સોલિડ ફૂડ નહીં આપવાના જે ગળામાં અટકી જાય, ઓકે, ચોકિંગ થઈ જાય. કેવા? લાઈક નટ્સ. બરાબર, બેબીના હાથમાં આપ્યું અને આમ ખાતા ખાતા અટકી ગયું. બરાબર. દેન ફૂડ્સ વિથ ધ સીડ્સ, રેઝિન, દ્રાક્ષ નહીં. બરાબર, ગ્રીન ગ્રેપ્સ પણ નહીં. બરાબર, રેઝિન તો નહીં પણ ગ્રીન ગ્રેપ્સ હોય, બ્લેક ગ્રેપ્સ હોય, તે બધું નહીં આપવાનું. પીઝ ના હોવા જોઈએ, એની આજુબાજુમાં પણ પીઝ ના હોવા જોઈએ. પોપકોર્ન નહીં, ગ્રેપ્સ નહીં, હોટ ડોગ પીઝ નહીં. ઓકે. મમ્મી વટાણા ફોલતી હોય અને બેબી આમ રમતા રમતા મોંમાં નાખી દે તો અટકી જાય. સિંગ ચણા નહીં, એવું કોઈ પણ. ગોળી બી નહીં, ગોળી આવે ચૂસવાની, એવું કશું નહીં આપવાનું. અવોઇડ માઇક્રોવેવિંગ બેબી બોટલ્સ and baby food because of the potential of the uneven heating. બરાબર, માઇક્રોવેવિંગ નહીં કરવાનું, અનઇવન હીટિંગ થાય, અમુક જગ્યાએ ગરમ હોય, અમુક જગ્યાએ ઠંડુ હોય. નેવર મિક્સ ફૂડ ઓર મેડિકેશન વિથ ધ ફોર્મ્યુલા. આની ઉપર સર્કલ કરી દો ને અંડરલાઈન કરી દો. બરાબર, આના ઉપર ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આવતા હોય છે. મેડિકેશનને ક્યારેય પણ ફૂડની જોડે મિક્સ કરવાનું નથી. એનું હવે રેશનલ એવા હોય છે કે તમે ફૂડમાં મેડિસિન મિક્સ કરીને આપો, ટેસ્ટ એનો અલ્ટર થઈ જાય. બેબી માંડે રાઈસ ખાતું થયું છે અને મેડિસિનના ટેસ્ટના લીધે હવે રાઈસ ખાવાનું પણ બંધ કરી દેશે. બરાબર, એટલા માટે ફૂડ જોડે મેડિસિન આપવાની નહીં, કારણ કે એના લીધે ફૂડનો ટેસ્ટ બગડી જાય અને બેબીને ફૂડ ના ફાવે. Infant under the 12 months should not be fed honey. આને પણ સર્કલ કરી દેજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એક્ઝામ. અવોઇડ એડિંગ હની ટુ ફોર્મ્યુલા. ફોર્મ્યુલા ફીડમાં નાખે ઘણા, પછી એવી રીતના મિલ્ક હોય એમની અંદર થોડોક ડ્રોપ્સ પાડી દે, તેવું બધું નીકળવાનું. 1 minute. જો એની અંદર મસ્ત રીઝન આપેલું છે એને પણ બાય હાર્ટ કરજો અને હંમેશા યાદ રાખજો. અવોઇડ એડિંગ હની ટુ ફોર્મ્યુલા ઓર મિલ્ક ઓર હની સૂટર ઓર પેસિફાયર. ક્યારે પણ બિલો 1 year ઓફ એજ હોય
ત્યારે કોઈ પણ ફોર્મમાં હની બેબી જોડે જવું જોઈએ નહીં. વોટર, ઓકે, ઓર અધર ફ્લુઇડ ટુ પ્રિવેન્ટ બોટ્યુલિઝમ. બોટ્યુલિઝમ નામના બેક્ટેરિયા છે જેના લીધે પેરાલિસિસ થઈ જાય બેબીને, બરાબર. એન્ડ આ બેક્ટેરિયા હનીની અંદર ફાઉન્ડ થાય છે. બધા હનીમાં હોય ના હોય દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ, બરાબર, પણ એ આપણે અવોઇડ કરવાનું. ઓફર ફ્રૂટ જ્યુસીસ ફ્રોમ અ કપ 12 to 13 months ઓર એટ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ એજ, બરાબર. એટલે લાઈક 1 year થઈ જાય ને તો એને બે હાથે બધું પકડવું પણ ગમતું જોઈએ, તો એને તમે ઓફર કરી શકો કપમાં, રાધર દેન અ બોટલ, ટુ પ્રિવેન્ટ નરિશિંગ બોટલ માઉથ કેરીઝ. હવે આ પણ એક સરસ વસ્તુ છે, આનું પણ પૂછાય છે ક્વેશ્ચન, એને પણ અંડરલાઈન કરી દો. બોટલ માઉથ કેરીઝ એટલે લાઈક 12 મહિનાનું ને એવું થાય ને બેબીને આદત પડી ગઈ હોય મોઢામાં બોટલ રાખીને સૂઈ જવાની. સૂવું હોય તો બોટલ જોઈએ, દૂધ પીવું હોય, ઘોડિયામાં હોય તો બોટલ જોઈએ, એવી આદત પડી ગઈ. એના લીધે શું થશે, હવે તો એને ટીથ ઇરપ્શન 6 month થઈ ગયા છે, પણ આ હેબિટના લીધે એને શું થઈ શકે છે, કેરીઝ થઈ શકે છે, ડેન્ટલ કેરીઝ. પણ એને બીકોઝ ઓફ બોટલ્સ છે એટલે એનું નામ એવું છે કે બોટલ માઉથ કેરીઝ. ફ્રૂટ જ્યુસ ઇઝ લિમિટેડ બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ હાઈ સુગર કન્ટેન્ટ, બરાબર. લાઈક કોઈ બી ટાઈપના ફ્રૂટ જ્યુસીસમાં વધારે ઓફર કરવાના નહીં. હવે એમાં એવું ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હતો, મને યાદ આવ્યો કે લાઈક બોટલની અંદર મિલ્ક આપી શકાય 12 month, એવું બધું હતું. અને અંદર ઓપ્શનમાં એવું હતું કે મિલ્ક ને ફ્રૂટ જ્યુસ ને વોટર ને એવું, તો વોટર. બેબીને બોટલ લઈને જ સૂવું છે, બરાબર, તો શું આપીશું, વોટર, બરાબર. મિલ્ક પણ નહીં, ફ્રૂટ જ્યુસ પણ નહીં, એનું વોટર. અને ચોથો ઓપ્શન મને એવું એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી, બરાબર. દેન સ્કિલ્સ 19.8, ક્યાં ઉપર જતો રહ્યો? બહુ જ સરસ ટેબલ છે, જોઈ લે. 2 to 3 month સ્માઇલ કરે, સોશિયલ સ્માઇલ ક્યારે ડેવલપ થાય, 2 month ઓફ એજ, ઓકે. ટર્ન્સ હેડ સાઈડ ટુ સાઈડ, બેબીના આમાં પ્રોન રાખો કે સુપાઈને હોય તો એ આમ કરી શકે. ફોલોઝ ધ ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટને જોઈ શકે, આજુબાજુમાં કોઈ ફરતું હોય તો જોઈ શકે. દેન હોલ્ડ ધ હેડ ઇન અ મિડ લાઈન. બિલો 1 month શું હશે, બેબીના અમે પકડો ને ઊંચું તો માથું આમ પડી જશે, એને હેડ લેગ કે, બરાબર. 2 months પછી શું થશે, હેડ કંટ્રોલ આવી જશે. પ્રોન હશે તો પણ 45 એંગલ એ હેડ રાખી શકશે, ઓકે. દેન 4 to 5 month grasp objects, switches objects from a hands roll over for the first time, enjoy social interaction, begins to show memory. મેમરી પણ હશે, કોઈ વસ્તુ લઈ લીધી, બરાબર, મમ્મી આમથી આમ જતી રહી, તો બધું એને થોડું થોડું યાદ રહેશે, ઓકે. એન્જોય સોશિયલ ઇન્ટરેક્શન, લાઈક કોઈ એને જોડે રમતા હોય, રમાડતા હોય, બોલાવતા હોય, પછી એનું કામ કરવા જાય ને એકલું પડે તો એ રડવાનું ચાલુ કરે. રોલ્સ ઓવર ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ, એ ખબર છે ફ્રન્ટ ટુ બેક ને બેક ટુ ફ્રન્ટ એવી રીતે. સ્વિચ ધ ઓબ્જેક્ટ ફ્રોમ ધ હેન્ડ્સ, મતલબ કે આમ પકડશે એક હાથે અને પછી એને આ હાથમાં એ પકડશે, પછી આમ આમ રમશે, જોશે, પછી આમ મૂકશે, તો મીન્સ ટ્રાન્સફર કરે છે ઓબ્જેક્ટ. ગ્રાસો ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયું. અવેર ઓફ ધ અનફેમિલિયર સરાઉન્ડિંગ, કોઈ નવી જગ્યાએ લઈ જાઓ, 5 મહિના 6 મહિના થાય ને એટલે સ્ટ્રેન્જર એન્ઝાયટી ચાલુ થઈ જાય, બરાબર. હું તમને આવું ફિનોમેના એટલે કહું છું કે તમને એમ યાદ રહે, બરાબર. 4 month 5 month એ બધા રિફ્લેક્સિસ ડિસઅપિયર થઈ જાય, મેજોરિટી પ્રિમિટિવ રિફ્લેક્સિસ. 4 month પહેલા સકિંગ કરે ને બ્રેસ્ટ ફીડ, તો દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ રિફ્લેક્સ. જેમ આપણા બ્લિંકિંગ રિફ્લેક્સ, એવું કે આપણે કહેવા નથી જવું પડતું, બ્લિંક થાય, બરાબર. તો એ સકિંગ રિફ્લેક્સ આવે છે, એને શીખ્યું નથી, પણ 4 month પછી એ બ્રેસ્ટ ફીડ સક કરે તો એને સ્કિલ છે, એને ખબર પડી કે હું ખાઈશ, સકિંગ કરીશ તો મને પેટ ભરાશે, તો મારું, તો મને ફૂડ મળશે, બરાબર. તો એને સ્કિલ અચીવ કરી છે. Then 6 to 7 months creeps, sit with support, imitate, creeping કરે એટલે કે ધસડાઈ ધસડાઈ, ખબર છે ઘણા
બચ્ચાઓ રોલ કરીને પેટ ઉપર ઢસડાઈને ચાલે, જેવું સોલ્જર્સ ચાલે ને એવી રીતે. તો ધેટ ઇઝ ક્રીપિંગ. નાની નાની જગ્યાએ ઘૂસી જાય ક્રીપિંગ કરતા કરતા. sit with support, then imitates. બરાબર, ફેસના જેસ્ચર છે, અવાજ છે, તો એક તો ધેટ ઇઝ ઇમિટેશન કરે, આપણને કોપી કરે. એક્ઝિબિટ ફિયર ઓફ સ્ટ્રેન્જર્સ. બરાબર, 5 to 6 monthમાં સ્ટ્રેન્જર એન્ઝાયટી આવી જાય. મમ્મીને ઓળખતા થઈ ગયા હોય, પપ્પા, ફેમિલી મેમ્બર, પણ આજુબાજુ વાળાને હજી ઓળખતા હોય નહીં. નેબર માટે હજી એટલું કનેક્શન આવે નહીં. ઇનહિબિટ્સ fear of stranger, exhibit fear of stranger, then holds arms out. holds arms out. સૂતું હોય ને બેબી હંમેશા એટલે કે વસ્તુ કરે, પગ આમ ઉપર લાવે, પછી આમ કરીને પગ પકડે, હાથ પકડે, પગ પકડે, પણ બે હાથને આમ કરે અને પછી આમ મોઢા સુધી લાવે. એવું જ એની એ એક્ટિવિટી એવું જ કર્યા કરે. તમે જોયા હશે ઘણા ફોટામાં પગ આમ ઉપર લાવ્યો હોય, પગ ઉપર ના હોય તો બે હાથ આમ કરીને આમ નિયર લાવે. Then frequent mood swings. ઓકે, રડે, હસે, waves bye bye. 5-6 મહિનાની બેબીને આમ હાથમાં પકડ્યું હશે ને તમે જોતા હશો ને આમ કરે ને, તે આમ આઈથી નોન વર્બલ જેસ્ચર થી બતા હા બાય, તમે જશો ને તો મને શાંતિ મળશે. હા, કારણ કે એને તો એવું ટેન્શન હોય, કોઈના રમાડતા હોય એને એવું ટેન્શન હોય કે હમણાં મને લઈ લેશે મમ્મી જોડેથી, રમાડશે કામ તેમ, પણ એ વખતે સ્ટ્રેન્જર એન્ઝાયટી પણ હોય, એટલે બાય બાય કરવાનું એને વધારે ગમશે. Then 8 to 9 months. Sit steadily unsupported. 8 month 9 month જેવું થાય એટલે બેબી અનસપોર્ટેડ પણ સીટ કરી શકે છે. ક્રાઉલ્સ. ક્રાઉલ કરવું એટલે ભાખડીએ ચાલે. બરાબર, ચેસ્ટ એન્ડ એબ્ડોમન ઇઝ પેરેલલ અપ ફ્રોમ ધ ફ્લોર. બરાબર, એવી રીતે ક્રીપ અને ક્રાઉલ બંનેના ફોટો એવું હોય તો ગૂગલ પર જોજો. ક્રાઉલિંગ એ તો બહુ જ કોમન છે. બરાબર, એ ભાખડીએ ચાલે ને ની ઉપર અને એલ્બોના સપોર્ટ સાથે. એ મે સ્ટેન્ડ વાઇલ હોલ્ડિંગ ઓન. જેને પકડશે તો એ ઊભું રહેશે, ઘણું બધું વેઇટ બેર કરશે એના પગ ઉપર. બિગિન્સ ટુ સ્ટેન્ડ વિધાઉટ હેલ્પ. 9 month 10 month સ્ટેન્ડ અપ થશે. 10 month to 11 month can change from a prone to sitting. પહેલા શું હતું, સીટિંગ કરતા હતા ને આપણે બેસાડતા હતા સીટિંગમાં અને બેસી જતું હતું. હવે શું કરે છે, ક્રાઉલિંગ કરે ને એટલે આમ ક્રાઉલિંગ કરતું કરતું જશે, પછી આમ પ્રોન પોઝિશન જ હોય, ક્રાઉલિંગ હોય એટલે આમ એલ્બો અને ની ઉપર, પછી ધીમે રહીને આમ ગોળ ફરીને આમ બેસી જશે. ખ્યાલ આવ્યો? તમે આમ થોડું અઝ્યુમ કરશો ને તો આઈડિયા આવશે કે આમ ચાલીને જતું હોય એલ્બો અને ન્યુ ઉપર, પછી એમ પાછળ કોઈએ બોલાવ્યું તો ધીમે રહીને ગોળ ફરીને બેસી જાય. તો ધેટ ઇઝ સીટિંગ ફ્રોમ અ સિટિંગ પોઝિશન ફ્રોમ અ પ્રોન પોઝિશન. વોક વાઇલ હોલ્ડિંગ ઓન ધ ફર્નિચર. હવે 11 month નું થશે ને એટલે એ હંમેશા ટ્રાય કરશે આજુબાજુ જે પણ વસ્તુ મળે એને પકડીને ઊભું થાય. ઊભું થતા થતા ધીમે ધીમે પકડીને ચાલવાના. પછી એ ફર્નિચરને પકડે ને પછી થોડુંક વચ્ચે આવવાનો ટ્રાય કરે, પછી થોડી વાર ઊભું રહી જાય ને બેલેન્સ રાખવાનો ટ્રાય કરે, એટલે એને કહેવાય સ્ટેન્ડ સિક્યોરલી. બરાબર, ઢચું પચું પણ વચ્ચે આવીને ઊભું રહી ગયું હોય. બરાબર, સહેજ કઈ અડે આમ તેમ થાય તો પાછા પડે. બરાબર, એન્ટરટેઇન સેલ્ફ ફોર અ પીરિયડ્સ ઓફ ટાઈમ. હા, એવું બી કરે. બરાબર, ફર્નિચર છોડીને થોડુંક વચ્ચે આવ્યું હોય, બરાબર, તો એ સ્ટેન્ડ સિક્યોરલી આમ ઊભું રહ્યું હોય અને વિચારે એન્ટરટેઇન સેલ્ફ ફોર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, કે હું જાતે ઊભું રહી શક્યું. આપણે નહીં કહેતા અપ ટુ 5 years, બરાબર, અપ ટુ 2 years મેક્સિમમ બ્રેઇન ડેવલપમેન્ટ થાય. એટલે બ્રેઇન ડેવલપ થઈને આઇન્સ્ટાઈન ના થઈ જાય. બરાબર, પણ આપણે શું છે ઘણી બધી વસ્તુ અત્યારે આપણને વેલ્યુ નથી. હું બોલું છું, લેંગ્વેજ બોલું છું, એની વેલ્યુ નથી. ઓબ્ઝર્વ કરું છું, હાથને કોરિલેટ કરું છું, સાઇન કરું છું, એ બધી વસ્તુની મને વેલ્યુ નથી. કેમ? બીકોઝ અત્યારે મને ખબર નથી, પણ એ અચીવ કરતી વખતે અચીવ ક્યારે થઈ? મેક્સિમમ ફર્સ્ટ યર ઓફ લાઈફમાં થઈ. હું બધી નવી નવી વસ્તુ શીખી ગઈ કે સીટિંગ,
સ્ટેન્ડિંગ, વોકિંગ, કોઓર્ડિનેશન, ઇમોશન, જે મારી લિમ્બિક સિસ્ટમ હતી એ પણ સ્ટિમ્યુલેટ થઈ ગઈ, સ્ટ્રેન્જરને આઈડેન્ટિફાઈ કરે બધું. સો મેક્ઝિમમ ન્યુરોન ક્યારે ડેવલપ થયા? તો ફર્સ્ટ યર ઓફ લાઈફમાં, પછી એનાથી થોડા ઓછા સેકન્ડ યર ઓફ લાઈફમાં. એ સ્ટાઇલમાં એવું કહે છે કે અપ ટુ 5 years there is a maximum brain development take place. Then 12 to 13 months walks with the one hand held. એક હાથે આંગળી પકડો તો થોડું થોડું ચાલે. Can take a few steps without falling. Can drink from a cup. કપમાંથી ચા દૂધ પી શકશે. હવે એના માટે યાદ રાખવાનું 1 to walk and 2 to talk. 1 year થાય ત્યાર પછી જ બેબી વોક કરી શકે. એટલે કે 12 to 15 monthની વચ્ચે બેબી વોક કરતું થાય. બરાબર, 16 month થાય ઇટ્સ ઓકે, પણ 18 month અબાવ એવું બધું ના થવું જોઈએ. અને 2 years ટોક કરી શકે, પણ 2 years થોડું થોડું બોલતું હોય તો 3 વર્ષ જેવું વધારે બોલતું થઈ જશે. Then 14 to 15 month walks alone. Can crawl upstairs. હવે ચાલતા તો આવડી ગયું, એટલે જે હવે જ્યારે બેબીનું એક હેબિટ હોય, જેવી નવી સ્કિલ શીખે ને એટલે એ જ કર્યા કરે. હવે એને ચાલતા તો આવડી ગયું તો ચાલીને બધે ફરફર કર્યા કરશે, પણ પછી હજી સ્ટેર્સ ચડતા નથી આવડતું તો એ શું કરશે? જ્યાં જ્યાં પણ સ્ટેર્સ દેખાય ને એટલે સીધું આમ ક્રાઉલ કરીને પગથિયા ચડવાનું ચાલુ કરી દે. મમ્મી ક્યાંય હોય, ઘરના ક્યાંય હોય, હું તો પગથિયા ચડી જ લઈશ. બરાબર, પડવાની બીક ના લાગે. તો ખાસ કરીને પ્રિવેન્શન ઓફ એક્સિડન્ટમાં આપણે આ 1 to 3 એટલે ટોડલર એજમાં એન્ટર કરી દીધું. તો બધા સ્ટેર્સની આગળ ગાર્ડ લગાવી દેવાનું, બરાબર, સ્ટેર ગાર્ડ યા તો પછી કોઈ એવું લાકડાનું મૂકી દો, ડબ્બા મૂકી દો, મોટી વસ્તુ મૂકી દો જેથી બેબી ફ્રિકવન્ટલી ચઢ ઉતર કરે નહીં. શોઝ ઇમોશન સચ એઝ એંગર એન્ડ અફેક્શન. એનું ધાર્યું ના થાય તો ગુસ્સો બતાવશે. Will explore away from the parent in familiar surrounding. મમ્મીને અહીંયા બેઠેલી જોઈ યા પપ્પાને બેઠા તો આજુબાજુ બધું મચેડી આવશે, હળી આવશે, તોડી આવશે, ફોડી આવશે. બરાબર, પણ એ શું કરશે? એક્સપ્લોર કરશે. બરાબર, આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ. નાઉ પ્લે, સોલિટરી પ્લે. Birth to 3 months, verbal, visual and tactile stimuli. 4 to 6 months, initiation of the action and recognition of a new experiences. 6 to 12 months, awareness of the self, imitation, repetition of a pleasurable action. ખબર પડે છે ને? જો birth to 3 month હોય ને તો એ સોલિટરીમાં વર્બલ કર્યા કરશે, વિઝ્યુઅલ કરાઈ કરશે, ટેક્ટાઇલ સિમ્યુલાઈ છે, તે બધું એનું પ્લે છે. વર્બલ તો છે ને એ લોકો દા 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 આવું એ ટાઈપનું કંઈક અવાજ જ કાઢ્યા કરે. નાના બેબીનું સાઉન્ડ, બેબી સાઉન્ડ જ હોય, બરાબર, તે વર્બલ છે. વિઝ્યુઅલમાં શું છે? આપણે ખબર છે રેટલ્સ લગાવતા હોઈએ છે ઘોડિયાની ઉપર, બ્રાઇટ કલર્સ, એને બ્રાઇટ કલર્સ જ દેખાય, રેડ કલર, વ્હાઈટ કલર, મીન્સ આવું પ્રકાશ હોય એવું કશું. દેન ટેક્ટાઇલ સિમ્યુલેશન, એટલે આપણે એવું ટ્રાય કરવાનું કે મેક્સિમમ એને આપણું હેન્ડ સાથે ટચ હોઈએ, બરાબર, આપણી જોડે રાખે, ખબર છે તેડ્યા કરે. પછી બધા મોટા લોકો એવું કે આદત પડી જશે, નીચે સોડાઈ દો ભાઈ, કે તો દેટ ઇઝ ટેક્ટાઇલ સ્ટિમ્યુલેશન. પણ બેબી લાઇક્સ ટચ, પછી એને હોલ્ડ કરેલું હોય, પેમ્પર કરેલું હોય, તે બેબીને બહુ ગમે. 4 to 6 months માં શું થશે? ઇનિશિએશન ઓફ એક્શન એન્ડ રેકોગ્નિશન ઓફ ધ ન્યૂ એક્સપિરિયન્સીસ. બધાને ઓળખવા લાગ્યું હોય થોડું થોડું, એટલે એક્સપિરિયન્સ લેવા માંડે અને એક્શન્સ લે. 6 to 12 month, અવેરનેસ ઓફ ધ સેલ્ફ, ઇમિટેશન, રિપીટેશન ઓફ અ પ્લેઝરેબલ એક્શન. કશું કરતું હોય ને આપણે એમ કે જ્યાં બોલ લઈ આય, આ લઈ આય, આપો આપો, તો એ પ્લેઝરેબલ એક્શન છે, તો એ કરશે. Then enjoyment of the soft stuffed animals. Soft stuffed animals, જે stuffed animals આવે છે એવું.
સોફ્ટ હોય અને સ્ટફ્ડ હોય. ટેડી બિયર્સ નાના નાના આવે છે ને. દેન ક્રીબ મોબાઈલ્સ યા તો રેટલ્સ, બરાબર, ઘોડિયાની ઉપર હોય છે વિથ કોન્ટ્રાસ્ટિંગ કલર્સ, એવા જ હોય છે આપણે બ્રાઇટ કલર્સના. દેન સ્ક્વીઝ ટોયઝ, બરાબર, રબરના નહીં તો બી આમાં સોફ્ટ હોય સ્ક્વીઝ થાય એવા. બાથ ટોયઝ હોય, ડગ્સ ને એવું બધું એ સ્ક્વીઝ ટોય છે. દેન રેટલ્સ, અલગ અલગ ટાઈપના ઘૂઘરા, જેનાથી ઓડિટરી સ્ટિમ્યુલેશન થાય. પણ એ પણ કેવા હોવા જોઈએ, બ્રાઇટ કલર, અલગ અલગ કલર્સના, તો વિઝ્યુઅલ સ્ટિમ્યુલેશન પણ થાય. પ્લસ બેબી શું શીખશે, ગ્રાસ્પિંગ, આવી રીતના પડ્યું હોય તો આમ પકડી શકે એવું આપવાનું, એવું લેવાનું. મ્યુઝિકલ ટોયઝ, બરાબર, ઘણા બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર હોય, નામ મૂકીએ ને એટલે આમાં ડાન્સ કરવા લાગે, અવાજ આવવા લાગે, તો એવું બધું. વોટર ટોયઝ ડ્યુરિંગ ધ બાથ, તેની અંદર ડગ્સ ને એવું બધું આવે છે. લાર્જ પિક્ચર બુક, આજે તમે એમેઝોન પર ટોયઝ ફોર 3 મંથ, ટોયઝ ફોર 4 to 6 મંથ એવું બધું જોજો તો ઘણી બધી વેરાયટીઝ હોય છે, બરાબર. બેબી જેમ નાનું એમ પિક્ચર બુક, રાઇટિંગ બુક બધું કેવું, એને આટલો મોટો ટાઈગર જોવો પડે તો જ એને ખબર પડે ટાઈગર, તો એ આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. પછી તમે આટલું નાનું ટાઈગર બતાવો આમ બહુ બધા બોક્સમાં, તો એ તો કન્ફ્યુઝિંગ થઈ જાય, અને આમાં ટાઈગર મળે જ નહીં. બરાબર, જેમ બેબી ગ્રો થાય એમ સાઈઝ થોડી થોડી નાની થતી જાય. પહેલું 1 લખ્યું હોય તો મોટું લખે, પછી નાના 1માં આવે, બરાબર. સો લાર્જ પિક્ચર બુક્સ એન્ડ પુશ ટોયઝ આફ્ટર ધ ઇન્ફન્ટ બિગિન્સ ટુ વોક, વોકર જેવું બી હોય છે, નામ લઈ લઈને ચાલી શકે એવું કંઈ પણ. દેન સેફટી, પેરેન્ટ્સ મસ્ટ બેબી પ્રૂફ એટ અ હોમ, બરાબર, એના રિગાર્ડિંગ બહુ ક્વેશ્ચન આવે છે. પ્રિપેરેશન થઈ ગઈ છે, હોમનું બેબી પ્રૂફિંગ થઈ ગયું છે, બેબી આવવાનું છે તો એ બેબી પ્રૂફ. બેબી પ્રૂફમાં કેવું, ડોર ગાર્ડ્સ હોય, વિન્ડો ગાર્ડ્સ હોય, સ્ટેર ગાર્ડ્સ હોય, નોન સ્લીપરી સરફેસ હોય, બરાબર, ક્યાં એવા શાર્પ એજીસ ના હોય, બરાબર. પછી લીડ ફ્રી હોય બધું, પેન ને બધી વસ્તુ, તો એ બધું બેબી પ્રૂફ ધ હોમ એવું એમાં આવશે. ગાર્ડ ધ ઇન્ફન્ટ વેન ઓન ધ બેડ ઓર અ ચેન્જિંગ ટેબલ, બરાબર, એવી જગ્યાએ બેબીને પડી ના જાય એના માટેની ગ્રેલ્સ કે એવું કશું પણ હોવું જોઈએ, એ પણ બેબી ગાર્ડમાં આવશે. યુઝ ગેટ્સ ટુ પ્રોટેક્ટ ધ ઇન્ફન્ટ ફ્રોમ ધ સ્ટેર, બી શ્યોર, બરાબર, ડોર સ્ટેર્સની આગળ બધું મૂકી દેવાનું યા તો બ્લોક કરી દેવાનું. બી શ્યોર દેટ ધ બાથ વોટર ઇઝ નોટ હોટ, હોટ ના હોવું જોઈએ. ડુ નોટ લીવ ધ ઇન્ફન્ટ અનઅટેન્ડેડ ઇન ધ બાથ, બેબી કેન ડ્રાઉન ઇન અ બકેટ ઓલ્સો, બરાબર, બેબી બકેટમાં પણ ડૂબી જઈ શકે. ખાસ કરીને 9-10 મહિનાનું હોય, માંડ માંડ થોડુંક આમ પકડીને ઊભું થતું થયું હોય, બરાબર, અને બકેટ મોટી સાઈઝની છે ને આમ નમી પડ્યું અંદર, પાણીમાં રમવું ગમે જ બેબીને, એટલે હાથ મૂકવા ગયો ને પછી નમી ગયું, મધર બાર ક્લોથ લેવા ગઈ છે, આવે ત્યાં સુધી તો બેબી સફોકેટ થઈને ઊંધું ઊંધું જ હોય બકેટમાં. ઓકે, સો we should educate the mother regarding this. Do not hold the infant while drinking or working near to the hot liquids or items such as the stove. Hmm? Use cool vaporizer instead of steam vaporizer if needed. બેબીને કશું પણ થયું તો નેબ્યુલાઇઝેશન એવું કશું આપવાનું, પણ આમ સ્ટીમ ઇન્હાલેશન આપવાનું નહીં, ટુ પ્રિવેન્ટ બર્ન ઇન્જરીઝ. અવોઇડ ઓફરિંગ food that is round and similar to the size of the airway to prevent choking. એની ટ્રેકિયાની સાઇઝનું મીન્સ બ્લોક થઈ જાય એવું કશું જ રાઉન્ડ આપવાનું નહીં. બી શ્યોર દેટ ધ ટોયઝ હેવ નો સ્મોલ પીસીસ. ઘરમાં એક ઇન્ફન્ટ આવેલું છે અને બીજું બેબી છે એ ટોડલર છે, પ્રી સ્કૂલર છે, તો એના ટોયઝ ઇન્ફન્ટ જોડે જવા જોઈએ નહીં. એમાંથી એ ડોલ છે તો ડોલની આઈસ ખાઈ લે ઇન્ફન્ટ, બધું મોંમાં નાખીને, કારણ કે 1 year ઓફ એજ સુધી એની ઓરલ સ્ટેજ છે, તો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ ચોકિંગ. તો ટોય સ્મોલ પીસીસ ના હોવું જોઈએ. ટોયઝ મોબાઈલ્સ હેંગિંગ ઓવર ધ ક્રીમ શુડ બી
વેલ આઉટ ઓફ રીચ. ખાલી હેંગ થવા જોઈએ, બેબીના હાથમાં આવવા જોઈએ નહીં. ટુ પ્રિવેન્ટ સ્ટેંગ્યુલેશન, લટકી જાય, હાથ આમ ગોળ ગોળ વળી જાય દોરી સાથે, બરાબર. બેબી ઘણી વાર છે ને જે ઘોડિયાની દોરી ના હોય, પણ બેબી ઘોડિયામાં નથી, નીચે ગોદડી પાથરીને સોવડાયેલું છે. તો એ ગોળ ગોળ જે આપણે વાત કરી ક્રીપિંગની, ગોળ ગોળ ફરતા ફરતા જો ઘોડિયાની દોરીને સાથે હાથ અને પગ, જે મેં તમને હાથની પગની મૂવમેન્ટ બતાવી, એવું કરતા કરતા આખું દોરી એના ગળા ઉપર પણ વીંટાઈ જાય, એમાં ફસાઈ બી જાય, બરાબર. સો ઇટ શુડ બી ઓલવેઝ અવે ફ્રોમ ધ રીચ. Toys and mobiles hanging over the crib should be well out of reach to prevent strangulation. Avoid placing large toys in the crib because an older infant may use them as the steps to climb. બરાબર, ચડી જશે એની ઉપર, બરાબર. અને લાઈક બહાર નીકળી જશે યા તો અંદર ઘૂસી જશે, કેવી રીતે કઈ પણ પડી જઈ શકે. Cribs should be positioned away from curtains and blind cords. બરાબર, બહુ જ સરસ વસ્તુઓ છે. પડદાથી પણ દૂર હોવું જોઈએ. કોર્ડ, વાયર છે, દોરી છે, કશું કેવું નડે એવું છે, તે બધાથી દૂર હોવું જોઈએ. કવર ધ ઇલેક્ટ્રિકલ આઉટલેટ્સ, સ્વિચ બોર્ડ બધા, ટોડલર, પ્રી સ્કૂલર, ત્યાં બધા સુધી પણ એ બધા કેવી હોવી જોઈએ કવર, કારણ કે નાનું રાઉન્ડ જો ને એટલે એમાં આંગળી નાખે કોઈ પણ જગ્યાએ. થોડા ટાઈમ પહેલા જ ન્યૂઝમાં હતું, ઘણી જગ્યાએ ખબર છે સ્ટીલના બેન્ચીસ હોય છે ટેમ્પલમાં, ગાર્ડનમાં, તો એમાં આમ રાઉન્ડ રાઉન્ડ વાળી ડિઝાઇન હોય, વચ્ચે કાણા કાણા વાળી, એમાં એક છોકરીનો હાથ ભરાઈ ગયો. હશે પ્રી સ્કૂલર કે ટોડલર થી વધારે કેવી રીતે જ હશે, પણ એની આંગળી જ અંદર જતી રહી તો કટ કરવું પડ્યું, બરાબર. એટલું કટ કરીને, આજુબાજુનું કટ કરીને પછી બેબીને એટલા પાર્ટ સાથે લઈને હોસ્પિટલ ગયા. ઓકે, સો ઇટ મે બી ધેર મે બી અ ચાન્સ. આપણા ઘરે પણ જો સ્ટોપર હોય એ બધી જગ્યા, ઘણી એવી નાની નાની જગ્યા પર વી નીડ ટુ ફોકસ. Crib should be positioned away from the curtains and remove the hazardous object from the low reachable places. કોઈ પણ જાતના liquids છે. Remove the medications, poison, plants. Plants માંથી એ લોકો માટી ખાઈ જાય. લીફ પણ ખાઈ જાય, બરાબર. પોઈઝન્સ તો ખાસ કરીને આ બધા માટે હોય છે. ફાર્મર્સ હોય, ખેતી કરવા માટે અંદર ગયા પેસ્ટિસાઇડ જોડે લઈને ફરતા, અને પછી પેસ્ટિસાઇડ બેબીના હાથમાં આવી જાય તો એ ખાઈ ગયું હોય, એ પોઈઝન્સ. મેડિકેશન્સ દૂર રાખવાની, મીન્સ અપર કપબોર્ડમાં રાખવાની અને લોક રાખવાની. એન્ડ કેમિકલ્સ સચ એઝ ધ ક્લિનિંગ સપ્લાયઝ ઓર ધ અધર હાઉસહોલ્ડ પ્રોડક્ટ્સ from the infant's reach. Keep the poison control center number available. દરેક ફેમિલીમાં આ હોવું જોઈએ. ફોનની જોડે કેવી રીતે હોવું જોઈએ. Normal height changes include the growth of, હવે શું આવી ગયું, બસ પતી ગયું આ. હા, અહીંયા નીચે છે. Keep the poison control center number available. Never shake an infant because of the risk of causing a closed head injury known as a shaken baby syndrome, which is life threatening injury. બરાબર, shaken baby યા તો baby shaken syndrome, બરાબર. તેમાં શેક ધ બેબી, બરાબર. બે હોય, બેબી બેટર સિન્ડ્રોમ હોય, બેબી શેકન સિન્ડ્રોમ હોય. બેટરમાં એવું છે કે લાફા મારી દીધેલા હોય, ડેફનેસ થોડી આવી ગઈ છે, જોશથી આમ લાફો મારી દીધો પેરેન્ટ્સ, ડેફનેસ આવી ગઈ, ગાલ ઉપર નિશાન આવી ગયા છે, તે બધું બેબી બેટર સિન્ડ્રોમમાં. બરાબર, પેરેન્ટ્સ થી આપણે કઈ આમ છીનવીને લઈ નથી લેવાના ચાઇલ્ડને,
પણ પેરેન્ટ્સે કંઈક મિસ્ટેક કરી હોય બેબી અને એને લાફો માર્યો, બરાબર, તો એનું નામ છે બેબી બેટર સિન્ડ્રોમ. હવે ક્યારેક એવું થાય કે પેરેન્ટ્સ ડ્રંક છે અને એવું બધું હોય અને બેબીને આમ શેક કરી દીધું હોય ગુસ્સો કરતી વખતે, તો ત્યારે શું થાય, ઇન્ટરનલ બ્રેન હેમરેજ થાય, બરાબર. તો શું લખ્યું છે, કોઝિંગ અ ક્લોઝડ એટલે ઇન્ટરનલ હેડ ઇન્જરી, બરાબર, હેમરેજ થશે. કેમ? કારણ કે કેપિલરીઝ આર વેરી ફ્રેજાઇલ, એટલા માટે થશે. તો એને શું કહેવાય છે, બેબી શેકન સિન્ડ્રોમ. અને લાઈફ થ્રેટનિંગ છે એટલે પેશન્ટે આવવું જ પડે કોઈ પણ હિસાબે હોસ્પિટલમાં, બરાબર. દેન ટોડલર, હાઇટ એન્ડ વેઇટ ઇન્ક્રીઝ ઇન અ ફેઝિસ. 5 મિનિટ બ્રેક લઈ લે, 2 મિનિટ લઈ લે, પાણી પી લો, મીન્સ ફટાફટ વધે એવું. Head circumference increase about 1 inch between the age of 1 to 2 years. There are a hair circumference increase about ½ inch per year until the 5 years of age. કશું યાદ રાખવાની જરૂર નથી આવું બધું. Anterior fontanel close between the age of 18 month. બરાબર. Weight gain is slower than in the infancy by the age of 2 years. The average weight is 22 to 27 pounds, 10 to 12 kgs. બરાબર. હવે એમ વિચારવાનું તમારે કે 3 કિલોનું બેબી હોય બર્થ વખતે તો 6 મંથે કેટલું થશે? કેટલું થશે? Maybe like 1 kg થી 2 kg increase થાય. અરે યાર આટલું સરસ બોલી હતી, મેં એ યાદ રાખવાનું કહ્યું હતું. 50% વધશે. હાઈટ 50% વધશે, વેઇટ કેટલું ડબલ થશે? ડબલ થશે વેઇટ, હું આન્સર બોલી. અને 12 મંથે 12 મંથે જે બોર્ન થયા હતા એનાથી મને લાગે બગાસા ખાલી મને આવે છે. ટ્રિપલ થશે. જુઓ ઇન્ફન્ટમાં સેકન્ડ લાઈન જુઓ, બી લખ્યું છે. મેં તમને એક વખત એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. આપણે જો 3 kg નું બેબી વિચારીએ તો 3 નું 6 અને 12 મંથે 9 થશે એવું વિચારીએ છીએ. પણ જો આપણે 2 નું વિચારીએ, બેબી બોર્ન વિથ ધ 2 kg બર્થ વેઇટ, તો 6 મંથે કેટલું થશે? 4 હા, અને 12 મંથે 6 એવું મેં બોલી હતી કે 8 નહીં કરવાનું, 4 દુ 8 કરી દઉં એવું. 2 દુ 4 ને 4 દુ 8 એવું નહીં, પણ 2 નું 3 મલ્ટીપ્લાય બાય 3, કારણ કે એનું ટ્રિપલ થાય છે એટલા માટે, બરાબર. હવે હું એ કહેતી હતી તમને કે લાઈક 3 kg નું બેબી છે, 12 મંથે કેટલું થઈ ગયું? 9 kg. હવે ટોડલર એટલે 1 to 3 years of એજ થશે, તો કેવું રહેશે? 9 નું 10 અને 12. પણ એટલું બધું નહીં વધ્યું જેટલું થ્રુ આઉટ ઇન્ફન્સી વધ્યું. ક્લિયર થયું ને? ટોડલર એજમાં કેટલું વધે છે? 12 કિલો જેટલું રહે છે. બેબીના હેડ, બોડી સાઇઝ બધાના પ્રપોર્શન બદલાતા રહેશે, પણ વજન એવું આગુ પાછું વધી જશે નહીં. Normal height changes include a growth of 3 inches per year, as the average height of toddler is 34 inches at the 2 years of age. Now, બેબી કેવું લાગતું હશે? પોટ બેલી, લોર્ડોસિસ વાળું હશે, બરાબર. પેટ આગળ નીકળેલું હશે. નાના બેબીનું ઊભું રહેલું હોય ને, તમે જુઓ ને ટોડલર હોય ને તો પેટ આગળ આખું આમ બહાર આવતું હોય ને એવું હોય, તો એવું હોય. તો એ નોર્મલ છે. Regular dental care is essential and the toddler will
require assistance with a brushing and flossing of the teeth. Fluoride supplements may be necessary if the water is not fluoridated. આપણે તો fluoridated જ હોય છે અહીંયા, બરાબર? A toddler should never be allowed to fall asleep with a bottle containing milk. આને અંડરલાઈન કરી દો. બોટલ સાથે સુવા નથી દેવાનું ટોડલરને. containing milk, juice, soda pop, sweetened water, or any other sweet liquid. બરાબર? Of a risk of nursing mouth caries. Sorry, bottle mouth caries or nursing caries. Clear? Nursing caries એટલે means feeding ની caries થઈ ગઈ છે એવું કહેવા માંગે છે. Okay, only plain water we can give. Typical the toddler sleeps through the night and has a one daytime nap. Toddler છે ને આખી રાત ઊંઘે અને બપોરે થોડુંક ઊંઘી શકે. બાકી વચ્ચે વચ્ચે ના ઊંઘે. મોર્નિંગમાં ઊંઘતું ના હોય, ઇવનિંગમાં ઊંઘતું ના હોય એવું નહીં. The daytime nap is normally discontinued at the age of 3 years. Okay, એ પછી discontinue કરી દેવાનું. A consistent bedtime rituals helps prepare the toddler for the sleep. ઘણીવાર શું થાય બચ્ચાઓ બપોરે વધારે સૂઈ લે ને પછી શું કરે રાતના સૂવે નહીં. રાતના 11, 12 એવું થઈ જાય. At that time we should avoid bed means nap, daytime ઊંઘવાનું જ બંધ કરાવી દેવાનું. Okay, then security object at the bed time may assist in sleep. એટલે કઈ ટાઈપના સિક્યુરિટી ઓબ્જેક્ટ? પેશન્ટનું ઓન બ્લેન્કેટ છે, જે એને જે પોતાનો પર્સનલ ગમતો બ્લેન્કેટ હોય એ. પછી ડોલ છે, કાર છે, કોઈ ટેડી છે, એ વસ્તુ અમુક વસ્તુ હોય એ રાખે એની જોડે સૂતી ટાઈમે પણ રાખશે ત્યારે. ટેમ્પરેચર નોર્મલ છે, હાર્ટ રેટ 80 to 120, respiration 20 to 30, and blood pressure is 92/55. Nutrition, the My Plate Food Guide provides dietary guideline and applies to children as young as 2 years of age. The toddler should average intake of 2 to 3 serving of milk daily. બરાબર, daily એટલું milk જોઈએ. To ensure an adequate amount of calcium and phosphorus. Low fat milk may be given after 2 years of age. Trans fatty acid and the saturated fat need to be restricted. Otherwise, fat restriction is inappropriate for a toddler. Parents should be taught about the type of fat containing food that should be selected. Iron fortified cereals and high iron diet. Adequate amount of calcium, vitamin D, vitamin C are essential components for the toddler's diet. No fruit juices should be given to children under the age of 1 year since it offers no nutritive benefits in this age group. Fresh fruit and water are preferred over the juice. ફ્રૂટ આપવાનું યા તો વોટર આપવાનું, પણ ફ્રૂટ જ્યુસીસ નહીં આપવાનું, એ ગ્રુપમાં બેનિફિટેડ નથી. મોસ્ટ toddler prefer to feed themselves. The toddler generally does best by eating several small nutritious meal each day rather than the 3 large meals. બરાબર, ઇન્ફન્ટ પણ several meals લે, toddler પણ શું કરે several 2 hourly એમને કંઈક ના કંઈક ખાવા જોઈએ. Again, they are having a small stomach capacity and energy requirement is more. Offer a limited number of food at any one time. Offer a finger food. ટોડલરમાં બિસ્કિટ, પાપડ, toast, finger food ભાવે. And avoid concentrated sweet and empty calories.
બરાબર, કેલરી ના હોય એવા બધા એક્સ્ટ્રા ફૂડ આપવાની જરૂર નથી. ડાયટમાં જેવું આપણે લેતા હોઈએ એવું. The toddler is at risk for aspiration of a small foods that are not chewed easily, such as nuts, raisins, popcorn, grapes. આ આપણે થઈ ગયું. Physiological anorexia may occur and is normal because of the altering stage of the fast to slow growth. આપણને એવું લાગે કાનાથી તો પહેલા કેટલું બધું ખાતો હતો, પહેલા કેટલું દૂધ પીવા જોઈતું હતું, હવે તો બધું સાવ ઓછું થઈ ગયું છે, સાવ બંધ કરી દીધું છે, ઉપરથી એનું વજન નથી વધતું. Okay, so what we are going to counsel the mother, in infancy the body requirement is more and baby ને પણ food વધારે જોઈએ, whereas in toddler it is less because the growth and development getting slow. બરાબર, નોર્મલી જ સ્લો થાય છે, પાછું એમને એવું ના થવું જોઈએ કે એમના જ બેબીનું થયું. Seat the toddler in the high chair at the family table for a meal. બરાબર, ટેબલ પર વ્યવસ્થિત ડીશની અંદર ટોડલરને જમાડવાનું. Allow sufficient time to eat but remove food when the toddler begins to play with it. બાળકોમાં આદત હોય થોડુંક ખાય, ખાધું ના ખાધું પછી હવે આમ તેમ ફરવા લાગે, એ ફૂડે એમ તેમ ફરતું હોય જોવે, બરાબર, તો એવું બધું થાય તો એ લઈ લેવાનું. એવું નહીં વિચારવાનું કે હજી ખાશે પછી એવું પડી નહીં રહેવા દેવાનું. Seat the toddler in a high chair, બરાબર, allow sufficient time. The toddler drinks well from a cup held with the both hand. બંને હાથે પકડાય ને એવા કપ આપવાના, બરાબર, આવી રીતે પકડાય ને એવા સીકરના કપ. Avoid using a food as a reward or punishment. toddler એજ ની અંદર આપણે એવું બધું કહેવાનું નહીં. આમ કર હું ચોકલેટ આપીશ, તે આવું કર્યું હું ચોકલેટ નહીં આપું, તો એવું બધું કહેવાનું નહીં. ઓકે, ચલો આટલું રાખીએ, સ્કિલ કાલે જોઈશું. બાય Bye. Bye. બાય.